सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन वजाया। जदों आपां इस पावन शब्द नूं पढ़दे हां, पौड़ी नूं जल्दी जल्दी जो पढ़ते हैं उदों आपां कह दिंदे हर जीओ, पर जदों इस नूं पढ़ना विचार के विश्राम ला के, तो विश्राम कित्थे आउणा? हर इत्थे रुकना। हरि ने, परमात्मा ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने, अकाल पुरख वाहिगुरु ने हर जीओ गुफा अंदर रख के जिंद नूं शरीर रूपी गुफा दे विच टका के, किने? हरि ने, परमात्मा ने। इसलिए जदों भी आपां पाठ करना विश्राम, पहला विश्राम हर ते आउणा। हर जीओ गुफा अंदर रख के, हरि ने जिंद नूं शरीर रूपी गुफा दे विच रख के फिर इहदे विच पौणा दी, सुआसां दी हवा चला के बाजा बजाउणा कीता। हर जीओ गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया, सुआसां दा फिर वाजा वजाया। सानू बोलण दी, बाजा दे भाव है उहदे जिहड़ी आवाज़ आउंदी है, बोलण दी शक्ति दित्ती परमात्मा ने, काल पुरख वाहिगुरु ने सानू शब्द बख्शिश कीते ने। जिंद नूं टकाया शरीर रूपी गुफा दे विच, हर जीओ गुफा अंदर रख के जिंद नूं गुफा दे विच रख के फिर सानू बोलण दी शक्ति बख्शिश कीती, बाजा बजाया। और केवल इत्थे किसी साज का नाम नहीं, किसी बाजे का नाम नहीं, क्योंकि जोगियां दे विच केवल धुन की गल कीती जाती है, उन्हां दे विच बाजे की नाद की गल कीती जाती है। पर गुरमत दे विच कल्ले साजां की गल नहीं। हुण छैणे जिन्ने मर्जी बजी जाण, उन्हां दी कोई कीमत थोड़ी है। उन्नी देर तक जिन्ने मर्जी चिमटे बजण, जिन्ने मर्जी बाजे बजण, कल्ले बाजे बजण नाल कोई अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होनी। कल्ले बाजे बजाउण दे नाल परमात्मा दे नाल प्रीत नहीं पैंदी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी दे विच नाल शब्द जोड़िया साजां दे नाल। जे शब्द ना गावे, कोई कल्ले बाजे बजाई जावे, तां गुरमत विच उहदी कोई कीमत है? जिन्नी मर्जी ढोलकी, जिन्ने मर्जी नगारे बजी जाण, जिन्ने मर्जी साज बजी जाण, पर उन्हां ते कोई शब्द ना होवे तां उहनूं सुणांगे आपां, तुसीं जाके की कहोगे? इत्थे कल्ले बाजे ही बजी जांदे सी। शब्द की तो समझ ही नहीं आई, शब्द का पता ही नहीं लग्या, शब्द ते गाया ही नहीं, शब्द ते पढ़िया ही नहीं। सतगुरु ने, गुरु ने सानू शब्द नाल जोड़िया। जदों आपां आनंद साहिब जी की बाणी की आरंभता की सी, उदों भी सतगुरु जी ने बचन किया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सतगुरु जी ने शब्द की गल की। दूसरी पौड़ी दे विच भी शब्द की गल की कि शब्द के नाल जुड़न का सानू उपदेश दिता। पूरे आनंद साहब दे विच कई जगह ते शब्द गाउण दा, बाणी गाउण दा सानू उपदेश दिता। शब्द नाल जुड़ना, कल्ले नाद दे नाल नहीं। जोगियां कोल कल्लियां धुनां ने, वो नाद अनहद किंगरी वजाउंदे ने, पर सतगुरु ने सानू शब्द दे नाल जोड़िया। उन्हें अकाल पुरख वाहिगुरु ने बोलण की शक्ति दी है नाल। अपने प्राण अंदर हवा चला के अंदर सानू बोलण की शक्ति दी है अकाल पुरख वाहिगुरु ने। हर जीओ गुफा अंदर रख के जिंद नूं गुफा दे विच, शरीर रूपी गुफा दे विच, होर किसे भोरे विच नहीं, किते होर रखी होवे। उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने इस शरीर रूपी जिंद नूं, शरीर रूपी गुफा दे विच जिंद नूं टिका के बाजा पवन वजाया। उहदे विच अपने सुआसां रूपी पौण नूं चला के सानू बोलण की शक्ति दित्ती, सानू शब्द बख्शे ने, जिहदे नाल असीं सांझ पा सकते हैं परमात्मा नाल। शब्दां दे नाल सांझ पैंदी है। जे हुण शब्द ना होण ते सांझ नहीं बनदी। शब्दां तो बगैर सांझ नहीं। उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू बोलण की शक्ति
ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੌਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਉਹ ਪੌਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, ਪੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਔਰ 9 ਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਕਾਂ, 2 ਕੰਨ, 1 ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਦਾ ਲਿੰਗ ਆਦਿਕ, ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਬਾਰ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। 9 ਦੁਆਰੇ ਬਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ। ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਘਰ ਦਾ। ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਗੁਰ ਸੌਂਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਚਾਬੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪੌਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਕਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਧੁਨ ਸਿਆਈਆਂ। ਕੱਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। 6 ਰਾਗ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਗ 6 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਗਾਓ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਰਤਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਉਹ ਰਤਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੈ ਅਨੇਕ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ? 9 ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 9 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ। ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟਿਕ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਤਤ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 10 ਹੋਣ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੋ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੌੜ ਫੜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੀੜ ਰੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ। ਚੌਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਕਰਤ ਰਾਗ ਸੁਰ ਉੱਚੇ, ਰਾਗੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਬਾਹਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਬ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ? ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਉਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ 38 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਬਸ ਤਿਆਰ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਇਆ। ਉਹਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਅੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ।
ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਉਹਾਂ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਉਹਾਂ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਕਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜਦਾ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਜੀਓ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਭੋਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੋਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ, ਕੁੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਛਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕੇ ਛਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਇਦਾ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਪਾ ਕੇ, ਪੌਣ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਜ
ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਬਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ 40 ਦਿਨ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।